Okay, good morning, students. Some voice clear ଅଛି? Everything is clear? Again, some question voice clear ଅଛି? No issue? Everything is clear? Good morning. Okay, thank you. তো ଆମେ କୋଉ ମନ୍ଥରେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଥିଲେ? এটা হচ্ছে সেকেন্ড ক্লাস, ওকে? করেন্ট আফেয়ার সেকেন্ড ক্লাস। তো ফার্স্ট ক্লাস ଆମେ କୋଉ ମନ୍ଥରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଥିଲେ? ନା ନଭେମ୍ବର ମାସର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଥିଲା, ଓକେ? ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଆଚ୍ଛା ଦେଖ जो नवेम्बर मासर करंट अफेयर हम कंटिन्यू करथिले क्लास 1 रे हम डिस्कशन करथिले तुमनकर स्टेट न्यूज, ओके? जेटा कि नवेम्बर 2025 रे करंट अफेयर फर्स्ट क्लास ऑलरेडी हमर कंप्लीट अछि, किंतु आज जो क्लास अछि स्टेट न्यूज पूरा कंप्लीट हे जो, ओके? तो तापर पूरा हमें इंटरनेशनल न्यूज को जीवा आ तुमनकर पॉलिटिकल न्यूज, इकोनॉमिकल न्यूज, सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट न्यूज, तो सेटा स्टेप बाय स्टेप हमें डिस्कशन करिया। चलिए, तो आमे टिके काली जो पॉइंट सब कहिथिली जस्ट खाली टिके रिकॉल करिकरी तुमनकर क्लास को कंटिन्यू करछे। एबे रिसेंटली एंटी पॉलीगामी बिल क्यों स्टेट रे बिल पास कराइछि? एंटी पॉलीगामी बिल क्यों स्टेट रे बिल को पास कराइछि? अच्छा आसा हाईएस्ट पॉलीगामी को स्टेट रे देखा जाए? हाईएस्ट पॉलीगामी को स्टेट? हाईएस्ट पॉलीगामी को स्टेट? मेघालय। ओके, थैंक यू। अच्छा एबे रिसेंटली न्यू तीनोटी नुआ डिस्ट्रिक्ट तयारी ହେଇଛି କୋଉଠି ନା ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶରେ। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟଲି ଟୋଟାଲ ନମ୍ବର ଅଫ डिस्ट्रिक्ट इन आंध्र प्रदेश, टोटल डिस्ट्रिक्ट इन आंध्र प्रदेश 29, थैंक यू। अच्छा हॉर्नबिल फेस्टिवल टा क्यों स्टेट रो? हॉर्नबिल फेस्टिवल टा क्यों स्टेट रो? हॉर्नबिल फेस्टिवल टा क्यों स्टेट रो? नागालैंड रो। को स्टेट रो? नागालैंड, थैंक यू। चल एबे ଯିବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ କୁ 5 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ଦେଖ ଆମେ ଜାଣିଥିବା ସବୁବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେଟ କୁ କୌଣସି ପ୍ରଡକ୍ଟ ପାଇଁ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ସେଇଭଳି ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଗୋଟେ ମାର୍ବଲ ଅଛି ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଅମ୍ବାଜି, AMBAJI। ଆଚ୍ଛା ଯେ এই ଯୋଉ ମାର୍ବଲ ଅଛି ଏ ମାର୍ବଲକୁ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ ଦିଆଯାଇଛି କାହାର ନା ଗୁଜରାଟର। କାହାର ଦିଆଯାଇଛି? ଗୁଜରାଟର। ମନେ ରଖିଥିଲେ କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଯେମିତି ଆମର କନ୍ଧମାଳ ହଳଦୀ ରହିଲା, ରସଗୋଲା ରହିଲା, ତ ତୁମର ଢେଙ୍କାନାଳ ଯୋଉ ବ୍ରିଞ୍ଜଲ ବାଇଗଣ ଯୋଉ ଅଛି ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛେ, ତ ଢେଙ୍କାନାଳ କହୁଛେ ନୟାଗଡ଼, ତ ଏସବୁ ଏରିଆର ଯୋଉ ଆମେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଏରିଆକୁ ବେସ୍ କରି କ'ଣ ଦେଇଥାଉ ନା ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ ଦିଆଥାଏ। ତ ସେଇଭଳି ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଯୋଉ ଅମ୍ବାଜା ମାର୍ବଲକୁ କୋଉ ଷ୍ଟେଟର ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ ଦିଆଯାଇଛି? ସେ ହେଉଛି ଗୁଜରାଟର ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଏବେ 6 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସକୁ ନେଇକରି ସବୁ ଷ୍ଟେଟରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ୱାର୍କ କରାଯାଉଛି। ତ ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆସୁଛି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଇନୋଭେସନ ହବ୍। ଏଟା କୋଉ ଷ୍ଟେଟରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି? ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ, ହଁ, जोड़ा कि किसे ना तेलंगाना। तेलंगाना एस्टाब्लिश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेशन हब, जोड़ा कि तेलंगाना लॉन्च करछि एआई इंटेलिजेंस हब कोठी ना हैदराबाद रे टू, हाँ, टू ड्राइव एआई रिसर्च। पर्टिकुलर मुख्य कथा काम होछि जे एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड रिसर्च करवा, जोड़ा कि लीडरशिप हबो माने स्टेज जो हब टा हबो अप टू 2035 सुधा टीच लीडरशिप बाय 2035 सुधा टारगेट निया जायछि। बट आमको एति खाली मन रखियार अछि जे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब टा कोठी ना तेलंगाना हैदराबाद, ओके? 7 नंबर पॉइंट गोटे इंपोर्टाट पॉइंट तुम अपकमिंग कौन सीजीएल एग्जाम हो कि ओएस एग्जाम हो जोटा कि डायरेक्ट क्वेश्चन पाइब। इवन 2023 मसीहा जो एग्जाम होता ओएस रे गोटे क्वेश्चन आसला कॉफी को लेकिन जे हाईएस्ट प्रोडक्शन को स्टेट कर डायरेक्ट क्वेश्चन आसला। ठीक से रिसेंटली गोटे डाटा आसी इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ मिल्क एंड सेकेंड इन द एग्स। तो इट इज अ वेरी इंपोर्टाट पॉइंट बोले जे आमर वर्ल्ड रो सबुठ लार्जेस्ट प्रोडक्शन किएस कौन ना मिल्क रे से इंडिया। मिल्क प्रोडक्शन यूनिट 2024-25 रे जे केते अछि ना 247.87 मिलियन टन्स, जे कि केते परसेंट ग्रोथ होइछि ए वर्ष? 3.58% ग्रोथ होइछि। माने वर्ल्ड रो सबुठ हाईएस्ट प्रोडक्शन मिल्क रे किएस अछि तो वर्तमान इंडिया अछि। एग प्रोडक्शन रे, हाँ, एग प्रोडक्शन रे इंडिया पोजीशन कोन अछि ना सेकंड अछि एग प्रोडक्शन। तुम मान भाई होमवर्क होछि जे नंबर 1 की अछि फर्स्ट रे एग प्रोडक्शन इन वर्ल्ड रे। वर्ल्ड रो हाईएस्ट एग प्रोडक्शन स्टेट की से कंट्री की से एटा तुम मान होमवर्क। बट हमको ए दुटा जिनिस मन रखियार अछि जोटा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रे बहुत इंपोर्टेंट।
चलो ये दुटा पॉइंट डिस्कशन कले एबे ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖ WHO ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ କୁ ରିଲିଜ କରିଛି ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଗ୍ଲୋବାଲ ଟ୍ୟୁବରକୁଲୋସିସ୍ ଯାହାକୁ ଆମେ ଟିବି ବୋଲି କହୁଛେ ଟିବି ରିପୋର୍ଟ 2025 କୁ ରିଲିଜ କରାଯାଇଛି ୱାର୍ଲଡ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ WHO ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି 2025ରେ ରିପୋର୍ଟକୁ ରିଲିଜ କରିଛି ସେଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ 21% ଫଲ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିବି ହଁ ଚାଇନା ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ ଏଗ୍ ପ୍ରୋଡକ୍ସନ ଓକେ ଆଚ୍ଛା 21% ଫଲ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିବି ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଯେ ଭାରତରେ ଯୋଉ ଟିବି ରୋଗ ହଉଥିଲା ଭାରତରେ ଯୋଉ ଟ୍ୟୁବରକୁଲୋସିସ୍ ଟିବି ରୋଗ ହଉଥିଲା ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ କମିଛି ମନେ ରଖିବ ଏଇଟା ହଉଛି 21% ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟଟା କାହିଁକି ନା ଏସବୁ ପଏଣ୍ଟକୁ ନେଇକିରି ଏକ୍ସାମରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଯେ ଏଠି ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି ଡ୍ରାଫ୍ଟ 2015ରେ 237 ପର ଲାଖ ପ୍ରତି ଲକ୍ଷରେ 237 ଜଣଙ୍କୁ ଟିବି ହଉଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା କେତେ କମିଛି ନା 187 ବା 187 4 ଲାଖ ଇନ୍ 2024 ତା ଅର୍ଥ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିପାରିବା କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜରେ ଆମର ଟିବି ପେସେଣ୍ଟଙ୍କର ବା ଟିବି ରୋଗର ଇନସିଡେଣ୍ଟ କମି ଆସିଛି ତ ଏଇ ପରସେଣ୍ଟଟା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ କାହିଁକିନା ଡାଇରେକ୍ଟ ଏସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏକ୍ସାମରେ ପଚାରେ ସେ ସିଜିଏଲ ହଉ ଓଏସର ହଉ ଯେ ଏବେ ଟିବି ପରସେଣ୍ଟେଜ ଭାରତର ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ WHO ର ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଫଲ୍ ହେଇଛି 21% ଫଲ୍ ହେଇଛି ଆଚ୍ଛା ତ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଡାଟା ବି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି ଗ୍ଲୋବାଲ ଲେବୁଲରେ ଓକେ ଗ୍ଲୋବାଲ ଲେବୁଲରେ ଆମେ ଦେଖିବା 10.7 ମିଲିୟନ ପିପୁଲ ଫଲ୍ ମାନେ କୋଉଥିରେ କୋଉ ରୋଗର ଆକ୍ରାନ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ଟିବି ରୋଗର ଆକ୍ରାନ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ଯୋଉଥିରୁ 1.23 ମିଲିୟନ କଣ ହଉଛି ନା ମୃତ୍ୟୁବରଣ ଘଟୁଛି ତ ଯୋଉଟା କି ହଉଛି କଣ ନା ଗ୍ଲୋବାଲ ଲେବୁଲରେ ଯଦି କୌଣସି ରିଲେଟେଡ କିଛି ହେଲ୍ଥ ରିଲେଟେଡରେ ତୁମକୁ କିଛି ଏସେ ଲେଖିବାର ଅଛି କିମ୍ବା ମେନରେ GS3 ରେ ରହେ ଯଦି କିଛି ସୋସାଇଟି ଉପରେ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ତ ତୁମେ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ମେନସନ କରିପାରିବ ଯୋଉଟା କି ଆଜି ଡାଟା ମେନ୍ ର ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ ଏସବୁ ଓକେ ତାପରେ ଏଠି ତୁମକୁ କଣ୍ଟ୍ରି ୱାଇଜ ପରସେଣ୍ଟେଜ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି କୋଉ କୋଉ କଣ୍ଟ୍ରିରେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ରହୁଛି ଟିବି ରୋଗର ତ ବା ସେଟାକୁ ତୁମେ ମେଣ୍ଟେନ କରିପାରିବ ଆଚ୍ଛା ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଲେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତେ କ୍ଲିୟର ଯୋଉ ଆମକୁ ଖାଲି ଏତିକି ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ଇତ୍ୟାଦି ଯେ ପରସେଣ୍ଟେଜ କେତେ କମିଛି ଆଚ୍ଛା ଭାରତ ସରକାର ଗୋଟେ ଇନିସିଏଟିଭ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଛନ୍ତି ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ୟୁବା AI ଫର ଅଲ୍ ଇନିସିଏଟିଭ ଆର ମିନିଂ କଣ ୟୁବା AI ଫର ଅଲ୍ ଇନିସିଏଟିଭ ଦେଖ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏ ଫ୍ରି 3.5 ଆୱାର ସେଲ୍ଫ ଅନଲାଇନ୍ କୋର୍ସ ଏଟା ସରକାର ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଅନଲାଇନ୍ କୋର୍ସକୁ ଆର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆ AI ମିଶନ ଯେ AI ନଲେଜଟାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ 4.5 ଘଣ୍ଟାର ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ଅନଲାଇନ୍ କୋର୍ସ ଅଛି ଲଞ୍ଚ ବାୟ ମିପ୍ତି MEITY এটা লঞ্চ করছি অন্ডর ইন্ডিয়া AI মিশন থ্রুরে এটা লঞ্চ করেছে আর মুখ্য টার্গেট হচ্ছে টু এম্পাওয়ার 1 কোরোড় মানে 10 মিলিয়ন ইন্ডিয়ান্স বেসিক AI নলেজ যে AI নলেজ বেসিক AI নলেজ প্রোভাইড করা তো এটা যে মিশনর না ଅଛି কোন ୟୁବା AI ଫର ଅଲ୍ ଇନିସିଏଟିଭ ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେମିତି ଆସିପାରେ ଆ ଉପରେ କାରଣ ଆମେ ଖାଲି ପଢିବା ଯେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ କେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ତା ବି ଆମକୁ ଜାଣିବା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହେ ଯେ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଯେ AI ରିଲେଟେଡ ଯୋଉ ମିଶନ ସରକାର ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ତାର ନାଁ କଣ ଏମିତି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ କିମ୍ବା ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ମେନ୍ ଫିଚର ଅଫ ୟୁବା AI ମିଶନ AI ଫର ଦ ଅଲ୍ ଇନିସିଏଟିଭର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ରହୁଛି ଯେ କି ଫ୍ରିରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ AI ର ନଲେଜ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରାଯିବ ଟାର୍ଗେଟ ରଖାଯାଇଛି ଏମ୍ପାୱାର କରାଯିବ 1 କୋରଡ ବା 10 ମିଲିୟନ ଇଣ୍ଡିଆନକୁ AI ନଲେଜକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବା ପାଇଁ ଏ ମିଶନ ନାଁକୁ ମନେ ରଖିବା ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟକୁ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ୱାନ୍ ଅଫ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଆଉ ଏମିତି ଏ ବର୍ଷ କୋଉ ଏକ୍ସାମ ଯିବନି ସେଥିରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନ ଆସିବ ଯଦି କୌଣସି ଜିନିଷ କିଛି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥାଏ ସେଟା ବହୁତ ଥର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏକ୍ସାମରେ ଆସେ ତ ମୁଁ ଏଜି ବି କହୁଛି ତୁମେ ଏ ବର୍ଷର OS ଏକ୍ସାମରେ ଦେଖିବ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ସିଜିଏଲ ଏକ୍ସାମରେ ଦେଖିବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ ଅଦର ଏକ୍ସାମ ମାନଙ୍କର ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଦେଖିବ ବଟ୍ OS ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ ଟିକେ ଟପ୍ ଲେବୁଲ ଟିକେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ଡିପଲି କାହିଁକି ନା ଏଟା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆକାରରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ 2 ରୁ 3ଟା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆମେ ଜାଣିଛେ ପିଲେ ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ ଆନ୍ଥମ ଗୋଟେ ଅଛି
ନ୍ୟାସନାଲ ଆନ୍ଥମ ଗୋଟେ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି କ'ଣ ଅଛି, ନ୍ୟାସନାଲ ସଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଅଛି। ମୋର କହିବାର କଥା ହଉଛି ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ ଆନ୍ଥମର ନାଁ କ'ଣ? ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ ଆନ୍ଥମର ନାଁ କ'ଣ? ଏନିୱାନ୍ ଆନ୍ସର? ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ ଆନ୍ଥମର ନାଁ କ'ଣ? ନ୍ୟାସନାଲ ଆନ୍ଥମର ନାଁ କ'ଣ? ଆନ୍ସର ଜନଗଣ ମନ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ନ୍ୟାସନାଲ ଆନ୍ଥମ ହଉଛି କିଏ ସେ? ନା ଜନଗଣ ମନ। ସେଇଭଳି ନ୍ୟାସନାଲ ସଙ୍ଗ କି ଆମର କ'ଣ? ନ୍ୟାସନାଲ ସଙ୍ଗ କ'ଣ ଅଛି? ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଓକେ, ଆଚ୍ଛା, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଏମିତି ଲେଖିପାରିବ। ହଁ, ବା ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ବି ଲେଖିପାରିବ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଏବେ କାହିଁକି ଏଇଟା ନ୍ୟୁଜରେ ଆସିଛି, 150 ଆନିଭର୍ସରୀ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆସ୍ ନ୍ୟାସନାଲ ସଙ୍ଗ। ଭାରତର ଯୋଉ ନ୍ୟାସନାଲ ସଙ୍ଗ ଅଛି ତାକୁ କେତେ ବର୍ଷ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି? 150 ବର୍ଷ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି। ଭାରତର ନ୍ୟାସନାଲ ସଙ୍ଗକୁ କେତେ ବର୍ଷ ଫାଇନାଲି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା? 150 ବର୍ଷ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା। ତା ଅର୍ଥ ଆକୁ ନେଇକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡେଫିନେଟଲି ଆସିବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟୁ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ଯେ ନ୍ୟାସନାଲ ଆନ୍ଥମ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ନ୍ୟାସନାଲ ଆନ୍ଥମ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ନ୍ୟାସନାଲ ଆନ୍ଥମ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ନ୍ୟାସନାଲ ଆନ୍ଥମ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର। ଓକେ, ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ନ୍ୟାସନାଲ ଆନ୍ଥମ। ଆଚ୍ଛା, ନ୍ୟାସନାଲ ସଙ୍ଗ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ତାହେଲେ ଆମ ନ୍ୟାସନାଲ ସଙ୍ଗ କୁ କିଏ ଲେଖିଲେ? ନ୍ୟାସନାଲ ସଙ୍ଗ କୁ ମନେ ରଖିବ, ନ୍ୟାସନାଲ ସଙ୍ଗ ର ନାଁ ହଉଛି ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। କ'ଣ ଆସୁଛି? ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଓକେ, ଯେ କି 7 ନଭେମ୍ବର 2025ରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି। କେତେ ବର୍ଷ? 150 ବର୍ଷ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି। ଆକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି କିଏ ବା କମ୍ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ କିଏ ସେ? ନା ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଟାର୍ଜୀ। କିଏ କମ୍ପୋଜ କରିଥିଲେ? ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଟାର୍ଜୀ। ତ ଏଟାକୁ ସେ ଲେଖିଥିଲେ କେବେ? ମନେ ରଖ, 7 ନଭେମ୍ବର 1875, 1875 ଆକୁ ସେ ଲେଖିଥିଲେ। ମୋର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହଉଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଦେଖ, କି ଏଟା ହଉଛି କେବେ ଲେଖିଥିଲେ? ଡାଇରେକ୍ଟ ସିଜିଏଲ ଏଇଭଳି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଳେଇ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଓଏସ୍ ରେ ଟିକେ ବୁଲେଇକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ଯେତେବେଳେ 7 ନଭେମ୍ବର 1975 ତାକୁ ସେ ଲେଖିଥିଲେ, କେଉଁ ଜର୍ନାଲରେ ଆକୁ ଲେଖିଥିଲେ? ବା ତାଙ୍କ ଯୋଉ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ପବ୍ଲିଶ କରିଥିଲେ, ପ୍ରଥମ ଥର ଯୋଉ ପବ୍ଲିଶ କରିଥିଲେ ସେ ଜର୍ନାଲର ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା? ପ୍ରଥମ ଥର ଯୋଉ ସେ ପବ୍ଲିଶ କରିଥିଲେ ସେ ଜର୍ନାଲର ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା? କି ଆନନ୍ଦ ମଠ ନୁହେଁ। ଆନନ୍ଦ ମଠ ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ନୋବେଲରେ ଲେଖିଥିଲେ। ମୁଁ ଜର୍ନାଲର ନାଁ ପଚାରୁଛି, ମୁଁ ନୋବେଲର ନାଁ ପଚାରିନି। ମନେ ରଖିବ, ବଙ୍ଗ ଦର୍ଶନ। ବଙ୍ଗ ଦର୍ଶନ। ଓକେ, ମନେ ରଖିବ, ବଙ୍ଗ ଦର୍ଶନ। ଯିଏକି ପ୍ରଥମ ଥର ଯୋଉ ପବ୍ଲିଶ କରିଥିଲେ ଯୋଉ ଜର୍ନାଲରେ, ସେ ଜର୍ନାଲର ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା? ବଙ୍ଗ ଦର୍ଶନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ତାଙ୍କ ନୋବେଲରେ ଆକୁ ଆଡ୍ କରିଥିଲେ। ସେ ନୋବେଲର ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା? ସେ ଆନନ୍ଦ ମଠ। କ'ଣ ଥିଲା ପିଲେ? ଆନନ୍ଦ ମଠ। ଆନନ୍ଦ ମଠ। এই ଯୋଉ ନୋବେଲର ଆନନ୍ଦ ମଠଟାରେ କେବେ ଆଡ୍ କରିଥିଲେ? 1882 ବା 1882 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। 1882 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଆନନ୍ଦ ମଠରେ ସେ ଯୋଉ ନୋବେଲରେ ଆକୁ ସେ ଆଡ୍ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଜର୍ନାଲ ଥିଲା, ସେ ଜର୍ନାଲରେ ତାକୁ ପବ୍ଲିଶ କରିଥିଲେ 7 ନଭେମ୍ବର 1975 ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଅ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ଏ ଦିଟା ଜିନିଷକୁ ଲେଖିବ, ଜର୍ନାଲର ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା ଆଉ ନୋବେଲର ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା। ଆକୁ ପିଲାମାନେ କନଫ୍ୟୁଜନ ହୁଅନ୍ତି, ବେଳେବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ରଙ୍ଗ କରିଦିଅନ୍ତି। ଚାଲ ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ। ଆମ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ କେବେ ଆକୁ ଆଡପ୍ଟ କଲା? ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ଆକୁ କେବେ ଆଡପ୍ଟ କଲା? ଫାଷ୍ଟ ମନେ ରଖିବ, 24 ଜାନୁଆରୀ 1950 କିଏ ସେ ଥାନ୍ତି? ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ କିଏ ସେ? ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଥାନ୍ତି। ଯିଏକି ଆମର ଜନଗଣ ମନ, ଯିଏକି ନ୍ୟାସନାଲ ଆନ୍ଥମ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଯିଏକି ନ୍ୟାସନାଲ ସଙ୍ଗ ଅଛି, ଯାହାକୁ ଆମ ସମ୍ବିଧାନରେ ଆକୁ ଆଡ୍ କରାଗଲା। ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛି, ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଉ ହଁ ଆର୍ଟିକିଲ 51A, ଆର୍ଟିକିଲ 51A କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝିବା? ଆର୍ଟିକିଲ 51A କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଆର୍ଟିକିଲ 51 କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଆର୍ଟିକିଲ 51A କାହାକୁ? ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି ବୋଲି କହୁଛେ ନା ନାଇଁ? ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯେଉଁ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିରେ ମେନସନ କରାଯାଇଛି ଆମକୁ ରେସପେକ୍ଟ ଦବାର ଅଛି ଆମ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନକୁ, ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ ଫ୍ଲାଗକୁ,
आम नेशनल आंथम को मोर कहया कथा ए आम संविधान रे केबे मेंशन होइছে जे नेशनल नेशनल सॉन्ग को विषय कहा जाय कि आर्टिकल 51 ए रे नेशनल सॉन्ग विषय कहा जाय कि ये सुनो मन रखियो एठी जे हमर कॉन्स्टिट्यूशन रो पर्टिकुलर आर्टिकल 51 ए रे कहा जाय सिटीजन टू रेस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन नेशनल फ्लैग नेशनल आंथम तार तो आम देशर जो नेशनल सॉन्ग अच्छी सॉरी नेशनल आंथम अच्छी नेशनल फ्लैग अच्छी और आम जो संविधान अच्छी ताको हमको रेस्पेक्ट देवार अच्छी सो दैट हमको ए विषय कह किंतु केबे भी इतने कहा जायनि हमर नेशनल सॉन्ग को रेस्पेक्ट देवार अच्छी बोली ए वर्ड रो व्यवहार करा जाय नाही এটা বেলে বেলে এটা স্টেটমেন্ট আকারে भी क्वेश्चन পচা দেই পারে আচ্ছা প্রথমে এই যে ন্যাশনাল সং ଅଛି বন্দে মাতরম প্রথমে কেবে बोला যাইଥିଲା ফার্স্ট টাইম কেবে बोला যাইଥିଲା ফার্স্ট টাইম কেবে बोला যাইଥିଲା इन वन आंसर ফার্স্ট টাইম কেবে बोला যাইଥିଲା মনে রাখিও মনে রাখিও এটা প্রথম করি কংগ্রেস র সেশন যেটা কি 1896 কালকাটা সেশন রে 1896 কালকাটা সেশন রে इंडियन नेशनल कांग्रेस रो जो सेशन थिला सेठी प्रथम को याको बोला जायतिला फास्ट टाइम याको बोला जायतिला अच्छा मोर नेक्स्ट क्वेश्चन होछि प्रथम थरो वंदे मातरम को हमें एज ए पॉलिटिकल डायलॉग बा पॉलिटिकल स्लोगन हिसाब के यूज करथले प्रथम हमें वंदे मातरम को पॉलिटिकल स्लोगन हिसाब रे केबे यूज करथले मन रखियो वंदे मातरम को ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल से टाइम रे स्वदेशी मध्य थिला फर्स्ट टाइम यूज आज ए पॉलिटिकल स्लोगन 7 अगस्त 1905 1905 मसीहा 7 अगस्त मासरे 7 अगस्त रे प्रथम करी पॉलिटिकल स्लोगन हिसाब रे हम याको यूज करथले पर्टिकुलर इन द केस ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड ए स्वदेशी मूवमेंट टाइम रे समस्त क्लियर हलो आज क्लास को एवरीवन क्लियर देखो मु तुमको आज एटा कंप्लीट हो आर पीडीएफ टा मु तुमको दे दे कारण स्टेट न्यूज सरी गला कहीं ना जितेबाला आम कौन जिन को सारुचे सारा पर ही पीडीएफ तुमको देदेवि ओके तो तुमको सही हिसाब से एबेठू अल्प अल्प पढ़ुचे तुम से अल्प अल्प कर सारिबार अच्छे एवरीडे बेसिस तार तो कौन हो ना मंथ एंड बेलू जमी करेन्ट अफेयर हम पूरा क्लीयर हो जाए पूरा क्लीयर नो जिलिबिली पूरा क्लीयर कट थैंक यू देखो ओडिशा रिलेटेड स्पेसिफिक मु पढ़ेबिनी आ सहित यदि ओडिशा रिलेटेड किसी आसीबो ताले मु ऐड करिबि तार तो जे हम ओडिशा रो टिकी निकी बोले कि लाभ नै जोटा का हाइलाइटेड न्यूज रहइबो सेटा मु डेफिनेटली आ सहित पढ़ेबि स्टेट रिलेटेड एमति किसी नाही जोटा कि ओडिशा रिलेटेड ओके थैंक यू।